friends, today we want to learn 8th number poem from section number 2nd. Name of our poem is Small Town and the Rivers. It is written by Mamang Dai. Okay, now let's look at the introduction of our poet Mamang Dai. Mamang Dai was born in 1957. Mamang Dai is a poet, journalist, novelist, and former civil servant from Itanagar, Arunachal Pradesh, who writes in English as well as Adi language. She is also an active radio and TV journalist, covering news programs and interviews for All India Radio and Doordarshan, Itanagar. She was a program officer with Worldwide Fund for Nature and worked with Biodiversity Hotspot Conservation Program. She has received a Padma Shri Award in 2011 and Sahitya Akademi Award in 2017. Mamang Dai is a strong voice from the Northeast, a writer and a poet par excellence, whose work has the fragrance of her land and her people. Okay, now let's look at about brief introduction of our poem. The poem Small Towns and Rivers is taken from the collection of the poem The River Poems. Our poem is taken from the collection of poem. Name of the collection is The River Poems, published in 2004. The poem described a landscape and nature where river is a dominant phenomena. Though the concept like river has a soul and river knows immortality of water, the poet makes us aware of the lively nature around her hometown Pasighat and the eternity of the natural elements. She finds that even life and death are transient. The poem is based on the belief of tribal people from the Northeast that the soul of the beloved ones always continue to dwell in the natural elements around. So she remembers death when she sees the towns. The towns, she implies, have prospered when nature has been destroyed. The poet has expressed anxiety at the development in the small towns. Okay, now let's look at the first activity from icebreaker activity. Most of the civilization has flourished on the bank of the rivers. Discuss the reason. The meaning of that activity is जास्तीत जास्त नागरीकरण हे एका मोठ्या नदीच्या किनारी किंवा काठाला झालेलं आहे. तर त्याचं कारण सांगा. डिस्कस द रिझन्स. तर एक पहिलं कारण असतं की लोकवस्ती त्या नदीकाठी का वसलेली असते, तर अवेलेबिलिटी ऑफ वॉटर, पाण्याची मुबलक उपलब्धता. फर्टाईल लँड फॉर ॲग्रिकल्चर, शेतीसाठी एक चांगली सुपीक जमीन. थर्ड इज वॉटर फॉर ॲनिमल्स अँड ॲग्रिकल्चर, प्राण्यांसाठी आणि ॲग्रिकल्चर शेतीसाठी पाण्याची मुबलकता. अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, आणि त्या ठिकाणी अन्नाचं किंवा अन्न पदार्थांची मुबलक उपलब्धता. या कारणामुळे अनेक लोकवस्ती हे नदीकाठी वसलेले आहेत. Now let's look at the second activity. Write down the names of the famous cities
that are situated on the bank of the rivers given below. In column A there is the name of rivers, and in column B there is the name of the big cities flourished in bank of the river, on that bank of river. For example, Ganga, river Ganga, the big city is Varanasi. Yamuna, Agra, Delhi. Godavari, Gangkhed, Nashik in Maharashtra. Varda river, Hinganghat, Amravati in Maharashtra. Krishna river, Sangameshwar, Karad, Mahabaleshwar in Maharashtra. Tapi Nadi or Tapi river, Bhusawal in Maharashtra. Burhanpur in MP, Madhya Pradesh. Ankleshwar in Gujarat. These are the famous river in India and the famous cities which are situated on the bank of these rivers. Okay, now let's look at the third activity. Write down the names of the rivers on the bank of which following cities have prospered. Here is in column A, there is a name of cities, and you should write the name of the rivers. London, the big city and capital of Great Britain, is situated on Thames River. Cairo, Nile River. New York, Hudson River. Paris, Seine River. Okay, now let's look at the fourth number activity in our icebreakers. Discuss the changes that might have taken place when the cities grown on the banks of the rivers. The bank of the rivers म्हणजे नदीच्या किनाऱ्यावर जी शहरं वसलेली आहेत त्याचं काय करायचंय, त्याच्यामध्ये जे चेंजेस होत चाललेले आहेत त्या शहरामुळे त्या नदीमध्ये काय चेंजेस होत चाललेले आहेत का. मोस्ट ऑफ द फेमस सिटीज आर ग्रोन ऑन द बँक्स ऑफ मेजर रिव्हर्स इन द वर्ल्ड. म्हणजे ज्या महत्वाच्या नदी आहेत त्या नदीच्या किनाऱ्यावरच मोठमोठी शहरं वसलेली आहेत. देर आर मेनी फॅक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर देअर ग्रोथ. आणि अनेक अशी काही कारणं आहेत, घटक आहेत की ज्या ग्रोथ साठी कारणीभूत आहेत. द अवेलेबिलिटी ऑफ वॉटर, मग अशी आपण चर्चा केली, पाण्याची मुबलकता. फर्टाईल लँड फॉर ऍग्रिकल्चर, शेतीसाठी मुबलक सुपीक जमीन. ग्रास फॉर ॲनिमल्स, जनावरांसाठी चराई करण्यासाठी गवत. वॉटर फॉर डेली ऍक्टिव्हिटीज साठी पाणी. त्याचबरोबर वॉटर ट्रान्सपोर्टेशन, पाण्यामधनं आपल्याला ट्रान्सपोर्टेशन सुद्धा करता येतं. म्हणजे एखाद्या ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी जहाजातनं वगैरे जाण्याचं मोठमोठे नदी असतील तर त्यांना शक्य आहे. हॅव अट्रॅक्टेड पीपल टू सेटल ऑन द बँक्स ऑफ रिव्हर. These settlements situated on the bank of river are developed slowly and gradually. The small towns prospered at the cost of the destruction of natural elements like tree, river, mountains, etc. म्हणजे ह्यात काय सांगितलेलं आहे की नदीमुळे माणसाचं वस्तीस्थान सुधारलेलं आहे, पण वस्ती सुधारल्यामुळे काय झालेलं आहे, नदीवर त्याचं आक्रमण झालेलं आहे. मग त्याच्या किनाऱ्यावर असणारे काही छोटी छोटी झाडं असतील, मोठमोठी धरणे असतील, त्याच्या उपनद्या असतील, त्यांना बांध वगैरे घातलेला आहे किंवा ते डॅम बांधून पाणी तटवण्यात आलेलं आहे. अशा वेगवेगळ्या डिस्ट्रक्शन करण्याचं काम नंतर व्हायला लागलेलं आहे. ओके, देयर इज अ फिफ्थ क्वेश्चन इन icebreaker activity. Share your views on the topic conservation of rivers and development of the cities. त्याच्यावर तुमचं मत. कन्झर्वेशन रिव्हर्स म्हणजे नदीचं संवर्धन केलं पाहिजे आणि डेव्हलपमेंट केलं पाहिजे कशाचा, शहराचा. दोन्हींचा विकास एका टाइमाला होणार नाही. मोस्ट ऑफ द ह्युमन कल्चर्स आर डेव्हलप्ड ऑन द बँक्स ऑफ रिव्हर. बरोबर आहे. अनेक मोठमोठी संस्कृती समुद्र किनाऱ्याला किंवा नदी किनाऱ्याला वसलेले आहेत, कारण की पाण्याची मुबलक प्रमाणात उपलब्धता. द सोर्स ऑफ वॉटर इज एसेन्शियल फॉर ऑल द ऍक्टिव्हिटीज ऑफ अवर लाईफ. आपल्या जीवनामधल्या सगळ्या घटनांसाठी कशाची गरज आहे, पाण्याची गरज आहे.
वन शुड कन्सिडर द रिव्हर ॲट द डेव्हलपमेंट ऑफ द सिटी. मग आपण असा विचार करू शकतो की शहराच्या विकासाला ती नदी महत्वाची आहे. नाव द रिव्हर्स इन द सिटीज आर इन अ पॅथॅटिक सिच्युएशन. काही शहरामध्ये नद्यांचा आता अतिशय वाईट अवस्था झालेली आहे, पॅथॅटिक सिच्युएशन आहे. म्हणजे आता आपण उदाहरण घेऊ शकतो, दिल्लीमध्ये जी नदी आहे यमुना नदी अक्षरशः गटरगंगा झालेली आहे. किंवा कोल्हापूरमध्ये आपण बघतोय पंचगंगा नदी, तिला आपण गटरगंगा म्हणतोय. म्हणजे अशा पद्धतीचे त्यांची सिच्युएशन झालेलं आहे. दीज सिटीज आर डेव्हलप्ड बट रिव्हर्स आर बॅडली इग्नोर्ड. देअर शुड बी अ कोहेरंट प्लॅन व्हेन वी डेव्हलप अवर सिटीज. म्हणजे आपल्याकडं शहरांचा विकास करायचा असेल तर काहीतरी प्लॅन हवाय. द कन्झर्वेशन ऑफ रिव्हर अँड द डेव्हलपमेंट ऑफ सिटी शुड गो हँड इन हँड. म्हणजे आपल्याला नदीचा पण विकास म्हणजे त्याचं संवर्धन करायचं आहे आणि आपल्या शहरांचाही विकास करायचा. म्हणजे अशा पद्धतीनं दोन्ही आपलं होणं गरजेचं आहे. म्हणून त्याला एक ॲडेसिव्ह प्लॅन हवाय. नाउ लेट्स लुक ॲट अबाउट अवर पोएम स्मॉल टाउन अँड रिव्हर्स. दिस पोएम इज टेकन फ्रॉम द कलेक्शन ऑफ द पोएम्स रिव्हर पोएम्स. ही कविता जी आहे ही कविता एका कलेक्शन मधनं घेतलेलं आहे आणि त्या कलेक्शनचं नाव आहे, त्या कवितेचा संग्रहाचं नाव आहे रिव्हर्स पोएम. म्हणजे नदीवर असणाऱ्या काही कवितांचा संग्रह आहे आणि त्यातील ही कविता घेतलेली आहे. इट इज पब्लिश्ड इन 2004. हे 2004 साली पब्लिश झालेलं आहे. द पोएम इज बेस्ड ऑन द बिलीफ्स ऑफ द ट्रायबल पीपल. म्हणजे आदिवासी लोकांचा विश्वास असणारा, त्यांचे जे दृढ विश्वास असतो, म्हणजे त्या लोकांना आपण आदी म्हणतोय, आदी मानव जसा आपण शब्द वापरतोय. फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट इंडिया, जे आपल्या नैऋत्य भागामध्ये आहेत. इट डिपिक्ट्स अ लँडस्केप अँड नेचर वेअर रिव्हर इज अ डॉमिनंट फेनोमेना. आणि ह्या कवितेमध्ये तिथल्या भागांचं वर्णन केलेलं आहे, निसर्गाचं वर्णन केलेलं आहे आणि नदीचं वर्णन, कारण की नदी त्या सगळ्या भागामध्ये डॉमिनंट फेनोमेना आहे, म्हणजे महत्वाचे घटक असणारा भाग आहे त्यांच्या जीवनातील. द पोएटेस implies that the towns have prospered when nature has been destroyed. म्हणजे जेव्हा टाउनचा, शहरांचा विकास होतो त्यावेळेला निसर्गाचा ऱ्हास व्हायला चालू होतो, असं ह्या कवितेचा मतितार्थ असणारी ही कविता आहे. त्यानंतर पोएटेस मेक्स अस अवेअर ऑफ द लाईव्हली नेचर अँड इट्स प्रेझेंटेशन अँड इट्स प्रिझर्वेशन. म्हणजे कवी आपल्याला आव्हान करते की ह्या निसर्गाचं आपण काय केलं पाहिजे, त्याच्या सोबत आपण जीवन जगलं पाहिजे आणि त्याचं रक्षण केलं पाहिजे. स्मॉल टाउन अँड रिव्हर्स. आता ह्या कवितेविषयी आपण थोडी लाईन बाय लाईन माहिती, स्टांजा बाय स्टांजा माहिती घेऊया. स्मॉल टाउन्स ऑलवेज रिमाइंड मी ऑफ डेथ. कवयित्री सांगते स्मॉल टाउन्स ऑलवेज रिमाइंड मी ऑफ डेथ. म्हणजे छोटी छोटी गावं, शहरं मला मृत्यूची आठवण करून देतात. माय होम टाउन लाईज कामली अमिड्स द ट्रीज. कारण की माझं जे छोटंसं गाव होतं ते झाडांच्या गर्दीमध्ये शांत बसलेलं, जे जंगलामध्ये असलेलं एक खेडं किंवा एखादं गाव वाटतं. इट इज ऑलवेज द सेम इन समर ऑर विंटर. आपल्याकडे पहा, उन्हाळ्यामध्ये आपल्याला सिमेंट कॉन्क्रीटच्या याच्यामध्ये अतिशय उकाडा जाणवतो, कारण की ते सळी किंवा सिमेंट तापतं आणि त्याच्यापासून आपल्याला उकाडा, म्हणजे आपल्याला एसी लावावं लागतं. आणि थंडीच्या ह्याच्यामध्ये आपल्याला जास्त ऑलवेज द सेम इन समर और विंटर. म्हणजे उन्हाळा असू दे किंवा हिवाळा असू दे, दोन्हीही सीझन मध्ये आम्हाला नेहमी सारखं वातावरण असतं. म्हणजे आपल्याकडे कसं आहे, उन्हाळा असेल तर सगळीकडे रखरख असते, सगळे रस्ते तापलेले असतात, उकाडा जाणवते. पण त्या ठिकाणी अतिशय शांत थंडगार वातावरण असतं. आणि हिवाळा असला तरी पण सेम असतं, म्हणजे थंड असतं. विथ द डस्ट फ्लाइंग और द विंड हाउलिंग डाऊन द गॉर्ज. या ओळीचा अर्थ असा आहे की दोन्ही वेळेला सेम असतं. म्हणजे हवेमध्ये काय उडत असतं, धूळ उडत असते. विथ द डस्ट फ्लाइंग और द विंड हाउलिंग. विंड म्हणजे वारा, वारा काय सुसाट्याचा वाहत असतो. डाऊन द गॉर्ज, डाऊन द जॉर्ज किंवा गॉर्ज, याचा अर्थ आहे जॉर्ज म्हणजे व्हॅली, दरी. त्या दरीमध्ये वारा सुसाट्याचा वाहत असतो. हे दोन्ही सीझन मध्ये सेम असतं. I will explain it in English.
The poems opens with the poet's sad memories that the small towns always remind the death. Here the death means that the towns are prospering with the destructions of the nature. The poet described her hometown. It lies calmly amid the trees and it is always the same in summer and winter. The dust is flying and the wind is making sound and blowing down the valley. Now let's look at the second stanza. Just the other day someone died. In the dreadful silence we wept, looking at the sad wrath of tuberoses. Life and death, only the rituals are permanent. In the second stanza, the poetess described about just the other day someone died. In the dreadful silence we wept. म्हणजे आणखीन काही दिवसामध्ये काही लोक मरतील किंवा आता मरत आहेत आणि आपण गप्प गुमानं फक्त रडत बसलेलो आहोत. म्हणजे आपण त्याचा स्वीकार करत आहोत. म्हणजे आता कशामुळे माणसं मरत आहेत तर डेव्हलपमेंट, म्हणजे आता उदाहरणार्थ मिलिटरी पॉवर असेल, बॉम्ब ब्लास्ट असेल, त्याचबरोबर काही कारखाने असतील, त्याच्यामध्ये झालेले विस्फोट असेल, आगजनी असेल, म्हणजे ह्या सगळ्या गोष्टीमुळं माणसाचा मृत्यू होत चाललेला आहे. जस्ट द अदर डे समवन डाईड इन द ड्रेडफुल सायलन्स वी वेप्ट. आणि आपण शांतपणे ते सगळं सोसालोय, सहन करालोय. लुकिंग ॲट द सॅड रॅथ ऑफ ट्युबरोजेस. म्हणजे लुकिंग ॲट द सॅड म्हणजे आपण दुःखी झालेलो आहोत. रॅथ म्हणजे काय? रॅथ म्हणजे एक मोठं संकट, डेंजर. आणि आपण दुःखात काय करत आहोत? एखाद्या प्रेत यात्रेवर किंवा एखाद्या माणूस मेल्यानंतर आपण त्याला गोल असा गुलाबांचा हार केलेला असतो किंवा अशी रिंग असते, ते ट्यूब रोजेस त्याला आपण घालतो. लाईफ अँड डेथ, मृत्यू जीवन. ओनली द रिच्युअल्स आर परमनंट. आणि हे आपण जे रिच्युअल्स करतोय, म्हणजे माणूस जन्माला आल्यानंतर काही विधी करतो, मेल्यानंतर काही विधी करतो, आणि हे परमनंट राहिलेले आहेत. माणसं मरून चाललेले आहेत आणि विकास होत चाललाय, माणुसकी राहिलेले नाहीये, असं ह्या स्टांजामध्ये सांगायचं आहे. आय विल रिपीट इट दॅट सेम स्टांजा इन इंग्लिश टू इंग्लिश. द सेकंड स्टांजा describe the death of an inhabitant on the next day. It indirectly tells about violent clashes between the insurgents and the local administration or army lead to massive bloodshed. म्हणजे त्या ओळीमध्ये सांगायचं आहे की आर्मीमुळं काय होत चाललेलं आहे किंवा इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंटमुळं क्लॅशेस निर्माण झाले आहेत आणि व्हायलन्स तयार झाले, म्हणजे ऍक्सिडेंट होत असतील, त्यातनं काय होत चाललेलं आहे, मृत्यू वाढलेला आहे. देअर वॉज ड्रेडफुल सायलन्स आफ्टर द डेथ. म्हणजे मेल्यानंतर माणसामध्ये एक विशिष्ट असं काय झालेलं आहे, आपण सगळं सहन करत चाललेलो आहोत. ड्रेडफुल सायलन्स आफ्टर द डेथ. द पोएटेस क्राईज ओव्हर द लॉस ऑफ ह्युमन लाईफ इन हर होमटाउन. तिच्या गावातील, राहत्या गावामधलं माणुसकीचा मृत्यू होत चाललेला आहे हे बघून तिला खूप रडायला येत आहे किंवा दुःख वाटत आहे. द व्हायलन्स इन हर होम टाउन मे हॅव बिकम द डेली रुटीन ऑफ देअर लाईफ. आणि त्या गावामधलं जे व्हायलन्स, म्हणजे आता उदाहरणार्थ काय, जे काय पूर्वी अंगण होतं, परडं होतं, झाडं होती अवतीभोवती, ते सगळं आता तोडून टाकले जात आहेत. मोठमोठे व्हरांडे जे होते ते आता छोटे झालेले आहेत, अपार्टमेंट निर्माण झालेले आहेत. नदी नाले जे काय सौंदर्य होतं ते काय झालेलं आहे, आपण त्यांना मागं ढकलत चाललेलं आहे. आणि त्यातनं जे काय आपल्याला बांधकाम करता येत असेल, घरं बांधता येत असतील तर ते होत चाललेलं आहे. त्यामुळं पूर्वीचं गाव राहिलेलं नाही. म्हणून द पोएटेस डिस्क्राईब द व्हायलन्स इन हर होम टाउन मे हॅव बिकम द डेली रुटीन ऑफ देअर लाईफ. त्यामुळे ती काय म्हणते, सी टॉक्स अबाउट द फॅक्ट्स of life with the help of contradictory terms, life and death. The life is a transitory but the rituals are permanent. म्हणजे जीवन अतिशय अवघड झालेलं आहे पण परंपरा मात्र काय झालेल्या आहेत, परमनंट झालेल्या आहेत, असं या दुसऱ्या स्टांजामध्ये कवयित्री. द रिव्हर हॅज अ साऊल. इन द समर इट कट्स थ्रू द लँड like a torrent of grip. Sometimes I think it holds its breath
seeking a land of fish and stars. ह्या ओळीमध्ये कवयित्रीनं काय केलेलं आहे, नदीला आत्मा आहे म्हणजे पर्सोनिफिकेशन केलेलं आहे. द रिव्हर हॅज अ साऊल, साऊल म्हणजे आत्मा, नदीला एक आत्मा आहे म्हणजे एक आशा आहे नदीला. इन द समर इट कट्स थ्रू द लँड लाईक द टोरेंट ऑफ ग्रेप, म्हणजे जसं एखाद्या उन्हाळ्यामध्ये नदी ओस पडते, पाणी अडतं त्यातलं आणि ती परत तडपडते पाणी यावं म्हणून, तशा पद्धतीने तिला एक आत्मा आहे ती तडपडायला लागल्या. सम टाइम काही वेळेनं काय होईल, आय थिंक इट होल्ड्स इट ब्रेथ, म्हणजे तिनं आपला श्वास रोखून धरलेला आहे. होल्ड इट्स ब्रेथ सिकिंग अ लँड ऑफ फिश अँड स्टार, आणि तिला आशा आहे की परत पाणी येणार आहे आणि त्याच्यामध्ये परत मासे म्हणजे जीवसृष्टी वैभवाला येणार आहे, आणि स्टार्स म्हणजे आकाशामध्ये चांदण्या वगैरे दिसणार आहेत, म्हणजे पूर्वीचं वैभव पुन्हा प्राप्त होणार आहे असं ह्या कडव्यामध्ये कवयित्रीला सांगायचं आहे. ओके, द एक्सप्लेनेशन ऑफ द थर्ड स्टांजा इज द पोएट describes in third stanza the importance of river and her pathetic situation become of the development of the small towns on her bank. The poetess describes the immortality river. Immortality म्हणजे ती अमर्त्य आहे, म्हणजे मरणार नाही, परत तिचं आणि परत पाणी त्याच्यामध्ये येणार आहे, म्हणजे पुनर्जीवन होणार आहे. इट हॅज अ साऊल, म्हणून त्याला म्हणलेलं तिला एक आत्मा आहे. इट गेट्स ड्राईड इन समर, उन्हाळ्यामध्ये जरी ती वाळली, but hopes to escape from this pathetic situation and return to her former glory. तिला आशा आहे की आपण पुन्हा जे गतवैभव आहे ते पुन्हा प्राप्त होणार आहे असं तिला वाटतं. आणि आता चौथा स्टांजा. The river has a soul. The river has a soul. It knows stretching past the town. From the first drop of rain to dry earth and mist on the mountain tops, the river knows the immortality of water. यात काय म्हणायचं कवयित्रीला, रिव्हर हॅज अ साऊल, पुन्हा ओळ आलेले आहे, रिपिटेशन झालेले आहे, म्हणजे नदीला काय आहे, आत्मा आहे, इमॉर्टल आहे ते. इट नोज स्ट्रेचिंग. इन द फिफ्थ स्टांजा द पोएटेस डिस्क्राइब a serene of happy pictures marks the day of childhood. Small towns grow with anxiety for the future. The dead are placed pointing west. When the soul rises, it will walk into the golden east, into the house of the sun. ह्या स्टांजाचा अर्थ आहे a serene म्हणजे a place regarded as holy because of its association with the divinity or a sacred person or relic marked by the building or the other construction. आपण सिरीन म्हणजे काय म्हणतो की एखादं देऊळ असेल, मंदिर असेल, त्याला आपण पवित्र मानतो. अ सिरीन ऑफ हॅपी पिक्चर्स मार्क द डेज ऑफ चाइल्डहुड, म्हणजे त्या नदीचं पावित्र्य जे आहे देवासारखं ते मला लहानपणाचे दिवस आठवतात. म्हणजे स्मॉल टाउन्स ग्रो विथ अँझिटी फॉर द फ्युचर, आणि ही जी छोटी छोटी शहरं आहेत आता इतक्या मोठ्या वेगानं वाढत चाललेले आहेत की मला चिंता वाटत आहे, मला काळजी वाटत आहे त्यांचं भवितव्य काय असेल, भविष्य काय असेल. द डेड आर प्लेस्ड पॉइंटिंग वेस्ट. एखादा माणूस मृत्यू पावला तर त्याचं तोंड पश्चिमेकडे करून करतात. पूर्व पश्चिम ही दिशा आहेत. पूर्व बाजूला सूर्य उगवतो ईस्टला आणि वेस्टला तो मावळतो. डेड आर प्लेस्ड पॉइंटिंग वेस्ट. व्हेन द साऊल रायझेस इट विल वॉक इन टू द गोल्डन ईस्ट. म्हणजे तोंड कुणीकडे केलेल्या पश्चिमेकडे तोंड करून झोपवतात, आणि ज्या वेळेला तो जो आत्मा आहे, मेलेला आत्मा, अशी धारणा आहे, लोक कुणीकडे तोंड करून पुरतात तर पश्चिमेकडं, म्हणजे सूर्याकडे तोंड होणार, पश्चिमेकडे त्याचं डोकं झालं तर सूर्य जिकडे उगवतो तिकडे त्याचं तोंड होणार. म्हणजे सूर्य ज्या वेळेला उगवेल त्याचा आत्मा, म्हणजे ज्या माणसाचा, जो माणूस मेलेला आहे त्या माणसाचा आत्मा कुठं जाईल, इट विल वॉक इन टू द गोल्डन ईस्ट. म्हणजे जो सोनेरी पूर्व बाजू आहे त्या पूर्व बाजूकडे त्याचा तो आत्मा चालत जाईल. इन टू द हाऊस ऑफ द सन, म्हणजे सूर्याचं घर जिथं आहे, म्हणजे आपल्याकडे सूर्य देवता आपण मानतोय आणि त्या सूर्य देवताला आपण काय करतोय, पूजतोय. त्या पद्धतीने ह्या ठिकाणी सूर्य देवताचं महत्व ह्या पृथ्वीवर महत्वाचं आहेच.
नैसर्गिक नॅचरल एलिमेंट्स आहेत ते. ही आदिवासी लोकांची समज आहे किंवा ही एक परंपरा आहे. म्हणून ते म्हणते की मला माझ्या बालपणीचे दिवस आठवतात, लहानपणीचे दिवस आठवतात. नदी ही पवित्र असते आणि त्याच्या काठावरच अनेक देवदेवतांची मंदिर आहेत, देवळं आहेत, हे आपण पाहतोय. किंवा आपण लास्ट स्टांजामध्ये कवी काय सांगतो, इन द कूल बांबू रिस्टोर्ड इन सनलाइट लाईफ मॅटर्स लाईक दिस. कवी काय म्हणतो, कवित्री काय म्हणते, आपल्याला प्रिय असणारी व्यक्ती जे आहेत ते प्रिय व्यक्ती मृत्यू पावल्यानंतर सुद्धा त्यांचा वास असतो आपल्या ह्या भौतिक जगामध्ये. म्हणजे आपण त्यांना आत्मा म्हणतोय, जे भूतकेत नव्हे तर आत्मा. ते आत्मा आपले लव्हिंग वन्स असतात, ते कुठं राहतात तर नॅचरल एलिमेंट्स मध्ये राहतात. रिस्टोर्ड इन सनलाइट म्हणजे हे सूर्य किरण असतील, बांबूची वनं असतील, जंगल असेल, ह्या मॅटर मध्ये ते राहतात. इन स्मॉल टाउन्स बाय द रिव्हर वी ऑल वॉन्ट टू वॉक विथ द गॉड्स. ही जी दैवी शक्ती आहे ती ही सगळी कुठं आहे, त्या नदीच्या काठाला आहे. ही सगळी शहरं नदीच्या काठाला वसलेली आहेत. मग आपण काय केलं पाहिजे, कवयित्री शेवटी आपल्याला सांगते की आपण निसर्गासोबत जगायला शिकलं पाहिजे. वी ऑल वॉन्ट टू वॉक विथ द गॉड्स, म्हणजे देवासोबत आपण चाललं पाहिजे. निसर्ग देव म्हणतोय आपण, निसर्गाला देव मानतोय, निसर्गासोबत आपण जगलं पाहिजे. को एक्झिस्टन्स विथ नेचर. बघा, म्हणजे 4थ्या स्टांजामध्ये काय सांगितलं होतं कवयित्रीनं, इन दिस स्टांजा द पोएटेस इज अँक्सियस अबाउट द एक्झिस्टन्स ऑफ नॅचरल ब्युटी ऑफ हर टाउन इन द फ्युचर. तिला काळजी लागली की भविष्यामध्ये ह्या शहराचं वैभव राहील का नाही, कारण की असं या एवढे झपाट्यानं जर शहरं वाढत चालली तर राहणार नाही. द स्मॉल टाउन्स आर प्रॉस्पर्ड. छोटी छोटी शहरं वैभव संपन्न होत चाललेले आहेत. बट द नॅचरल एलिमेंट्स इन व्हिन्सिनिटी आर डिस्ट्रॉइड. म्हणजे पूर्ण काय होत चाललेलं आहे, त्यातनं नैसर्गिक घटकांचा लोप पावत चाललेला आहे. सी टचेस द स्टिंग्स ऑफ द हार्ट बाय द नरेटिंग हर चाइल्डहुड मेमरीज. तिला म्हणजे लहानपणीच्या आठवणी आठवतात, रिलेटेड टू रिलिजियस और होली प्लेसेस अँड हाऊ द डेड बॉडीज आर ब्युरिड, पॉइंटिंग देअर हेड्स टुवर्ड द वेस्ट सो दॅट देअर साऊल मे रोज टू हेवन द हाऊस ऑफ द सन. तिला लहानपणीचं काय आठवतं की आपण कसे मंदिरात जात होतो, ती मंदिरं कशी नदी काठी होती किंवा किती वैभव होतं ते. आणि ज्या वेळेला माणसं मरतात त्यांचं पश्चिमेकडे कसं तोंड करून पुरतात, कारण की ती मेलेला आत्मा जो आहे तो सूर्य जिथं राहतो त्या घरामध्ये म्हणजे सूर्यदेवतेला विलीन कसा होतो, म्हणून ते पश्चिमेकडे तोंड करून बसवतात आणि पूर्वेकडे सूर्य जेव्हा उगवतो तेव्हा त्यांचा आत्मा तिकडे विलीन होतो. असं ह्या 5व्या स्टांजामध्ये सांगितलेलं आहे. आणि शेवटच्या स्टांजामध्ये कवयित्री काय म्हणते, The poetess talks about the beliefs of tribal community that the souls their beloved ones always continue to dwell in the natural elements. म्हणजे आपल्याला प्रिय असणाऱ्या ज्या व्यक्ती आहेत त्यांचा जो आत्मा आहे तो कुठं वास करतो, मेल्यानंतर सुद्धा ते आपल्याला सोडून जात नाहीत, तर ह्या नैसर्गिक घटकामध्ये आहे. म्हणून आपण मानवी शरीर कशापासून बनले असं म्हणते, 5 जे मूलभूत भूत आहेत, म्हणजे अग्नी आहे, पाणी आहे म्हणजे जल आहे, वायू आहे, पृथ्वी आहे, अवकाश आहे. ह्या 5 घटकांनी आपलं शरीर बनलंय आणि आपण मृत्यू पावलो तरी पण हे शरीर आपण किंवा आत्मा या 5 तत्वात विलीन होतोय असं म्हणतोय. म्हणजे ह्या नैसर्गिक घटकामध्ये तो जिवंत आहे. अराउंड लाईक द कूल बांबू ट्रीज रिव्हर्स, म्हणजे जे काही थंड बांबूची वनं आहेत किंवा नदी आहे त्याच्यामध्ये तो वास करतो असं ते म्हणतात. सी इज वरीड अबाउट द डेव्हलपमेंट वर्क इन द स्मॉल टाउन्स. जे छोट्या छोट्या गावामध्ये जे काय कन्स्ट्रक्शन चालू आहे, इमारती बांधल्या जात आहेत त्याच्याबद्दल ती काळजी करत आहे, त्याला चिंता लागलेली. फायनली सी अपील टू रीडर्स टू वॉक विथ द गॉड. शेवटी कवयित्री आपल्याला आव्हान करते की देवासोबत आपण चाललं पाहिजे, म्हणजे निसर्ग देवतेचं, टू लिव्ह विथ द नेचर. निसर्गासोबत आपण जगलं पाहिजे. ओके, हॅव यू गॉट इट? थँक्यू व्हेरी मच.